कार्ड आया आम आदमी पार्टी की सरकार का, भगवंत मान साहब की सरकार का, तो वो रिपोर्ट कार्ड दे विच उन्हां जिक्र किया है तुहाडे सामने देखो जी उन्होंने उपलब्धियां ने। ये फुल पेज की एड है तो मैनूं लगदा इस अखबार की सर्कुलेशन भी बहुत है। तो यह जी ट्रिब्यून अखबार च भी है तो होर कई अखबारां च दसदे भी एड पाई भी असीं काम बड़े कीते आ। ते 1 जुलाई तो कहंदे आ 300 यूनिट मुफ्त बिजली देणगे जिहड़ी 1 अप्रैल तो देनी सी। सो साथियों 1 अप्रैल का वादा सी, 1 जुलाई तक का तो लारा लग गया। वो 1 जुलाई तक तुसीं बैठे रहो। वो लॉलीपॉप जिहड़ा केजरीवाल साहब ने वोटां तो पहला दिता सी, वो चूसना आपां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी किलोवाट का कोई जिक्र नहीं है भी किन्ने किलोवाट तक फ्री दी है बिजली। सो ਉਹਦਾ कोई हाल तक हिसाब किताब नहीं आया। कईयां ने कांग्रेस सो किलोवाट का कोई जिक्र नहीं है भी किन्ने किलोवाट फ्री है तो किन्ने किलोवाट तो बाद पैसे लगणगे। SC ST ते BPL कार्ड वालियां नूं वो कहंदे जी 200 सीगे पहला फ्रीडम फाइटरां नूं यूनिट, तो हुण 300 यूनिट दिते जाणगे। मतलब कि कई वारी लगदा भी जिवें वोटां पक्कियां कीतियां जा रहीआं हुंदियां। जनरल कैटेगरी ने की गुनाह कीता आ? सब नूं बराबर क्यों नहीं देखदे भगवंत मान साहब? शहीद भगत सिंह जी तां भेदभाव नहीं सी करदे। उन्हां नाल राजगुरू सुखदेव चंद्रशेखर आजाद कई लोग सी, कई जातां कई धर्मां दे लोग सी, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। फिर तुसीं भेदभाव क्यों कर रहे हो? तुहानूं तां नहीं सी करना चाहिए। वैसे BR अंबेदकर जी की भी फोटो लाई है आप जी ने, शहीद भगत सिंह जी की भी फोटो लाई है, राजगुरू सुखदेव जी नूं भुल गए तुसीं। सो वो किन्ने किलोवाट तक फ्री होऊगा कुछ नहीं दस्सिया, सिर्फ घुम्मण घेरिया 1 जुलाई तक। मैं एक तुहाडे तो वादा लेना चाहुंदा मुख्यमंत्री साहब के तुसीं ते तुहाडे जिहड़े आका ने केजरीवाल जबान दे पक्के है, तुसीं कहने हो कट्टड़ राष्ट्र भगत हो तुसीं, ते कट्टड़ राष्ट्र भगत झूठ तो नहीं बोलता होऊगा। कट्टड़ सच्चा बंदा झूठ तो नहीं बोलता होऊगा। फिर 1 अप्रैल का जिहड़ा वादा तुसीं नाल बैठे सी केजरीवाल ने कीता सी कि 1 अप्रैल तो 300 यूनिट फ्री। सो 1 अप्रैल तो 1 मई, 1 मई तो 1 जून, 1 जून तो 1 जुलाई, 3 महीने ਇਹਦਾ बिजली का बिल भी फिर सारिਆਂ ਦਾ आना नहीं चाहिए, सब का माफ होना चाहिए। क्योंकि गलती ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ केजरीवाल ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ है, क्योंकि बिकॉज यू वर इल प्रिपेयर्ड। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई पॉलिसी नहीं सी, किद्दां करोगे? सिर्फ एक शगुफा सी, एक लारा सी। जे थोड़ी तैयारी नहीं सी ਤੁਹਾਡੇ आका दी केजरीवाल साहब दी, जिन्हां कोल तुसीं अपने मंत्री भेज रहे हो, प्रिंसीपल सैकरेटरी भेज रहे हो, उत्थे भी उत्थों ट्यूशनां लैके आओ किद्दां बिजली फ्री देनी है। ਇਹਦਾ मतलब ये भी प्रूव होंदा है भगवंत मान साहब कि आप खुद तुसी सिफारशी हो, तुसी मुख्यमंत्री दे पद दे काबिल है नहीं। क्योंकि जे तुहानू इंटैलीजेंस लैण लई दिल्ली भेजना पैंदा तां तुहाडे कोल इंटैलीजेंस कित्थे गई? 7 साल मैंबर ऑफ पार्लीमेंट तुसी रहे हो, उत्थे सिख के आउणे सी आ सारे गुर वोटां तो पहलां जदों लारे लाए सी। बुरी लगदी होगी गल मेरी, पर सच है, कौड़ा लगना सुभाविक है। थोड़े ਜਿਹੜੇ IAS ऑफिसर ने वो सारे कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ सेम ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੌਹਮਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, IPS ऑफिसर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ IAS ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ, ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨੂਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਰੇਟਰ cannot be understood to be a very good administrator, and it is proving true. It means you don't know the administration. If you don't know the administration ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਅਕਲ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕੁਛ ਕਣਖੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਰੇ ਲਾਏ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲੜ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗੀ ਸਟੇਟ? ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ, ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਾਗੂ ਹੋਏ? ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ, STF, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 1000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਐਂਡ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿਲ ਟੈਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਕਿ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਐਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ, SC ST BPL ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਦਊਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੂੰ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੂੰ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਐ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਐਡਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ there are no free lunches in this society। ਕੁਝ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਫ੍ਰੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੌਜੀ, ਇਸ ਚਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਧੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਲੜ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਨ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ अपनी सत्ता बनाने ਲਈ। देखो जी, मैं तो कुछ नहीं जी करता जी, हमने तो देखो वादा पूरा कर दिया जी, ऐसा भोली शक्ल बना के। देखो जनता का पैसा जनता को दे रहा हूं जी। जनता का पैसा किथे बई? तू अपनी मशहूरी ਲਈ ਲਾ ਰਿਹਾ जनता का पैसा। जय जयकार तेरी होवे, पैसा सेंटर तो लेगा। जे सेंटर तो लेना फिर सेंटर ही स्कीमां लागू ना कर देवे सारियां। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲ ਪੇ ਫॉर ਦਿਸ, ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਪੇ ਫॉर ਦਿਸ। ਮਾਈਂਡ ਇਟ, ਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਰਸ਼ਾਦ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋੜ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? तेरा कम बोलूंगा भाई। Why you are spending our tax paid money on these advertisements? जब थोड़े कोल पैसा है नहीं, तुसी मोदी जी तो मंगण जाने हो। कदी भगवंत नाले अपने बयान देखा कर, कदी कहना सरकारां कोल पैसे की कोई कमी नहीं हुंदी। जे कमी नहीं हुंदी फिर जांदा क्यों है उत्थे? उत्थे कहना जी खजाना खाली है। फिर जदों गल पुट्ठी पैंदी है गल बदल दिना। परसों 14 तरीक सी, मैं ऑर्फेनेज ते हैवनली पैलेस है पायल हल्के च, ਤੇ ਉੱਥੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਡਰਟੀ ਥਿੰਗਸ। ਇਟਸ ਹਿਸ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ। ਇਫ ਹੀ cannot control himself, if he cannot control his booze, if he cannot control his daru, if he drank, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ, शायद तेरा ही मिला था, तेरी किसी कैसेट का एक वो सी शेयर कह लो या मस्खरा या जोक सी कि मैं पीती नहीं, मेरा तो बस ना लगता है, मैं पी के नहीं गया, मेरा तो बस ना लगता है, क्योंकि पहली बारी नहीं, पहला भी तू बहुत बारी पी के गया, ये तां लगता है। सो ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਕਾਰ, ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਰਜਵਾੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਯਾਸ਼ੀ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ 300 400 500 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ दारू ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਬ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਔਰ
ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਆਯਾਸ਼ੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵੀ ਡੁੱਬੀਆਂ। ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬੁਲ ਅਗਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੇਟੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਆਓ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਂਪ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਗਾ ਭਰਾ। ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਮਰਵਾਤਾ ਪਾਵਰ ਪਿੱਛੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਲਾਤੇ ਗਰੀਬ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋ। ਭਗਵੰਤ ਤੇਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾ ਗਿਣੋ। 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਸ ਜੁਗਾੜ 'ਚ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਆ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੀਤੇ ਲੱਗਣਾ ਆ? ਇਸੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਬਾਈ। ਫੱਟੇ ਚੱਕਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਚੱਕਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਨ 'ਚ ਡੋਲਡਰਮਸ 'ਚ ਪੈ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਏ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਾਇਣ, ਬਾਈਬਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੋੜਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਵੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਬੂਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਰਜ
ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਸਮੌਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਲਾਰਜ ਹੀ ਹੋਊ ਕਮਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ what was the fact, but the body language told ਕਿ something was wrong। ਜੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਡੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। 30 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪਿਆ ਤੇਰਾ, ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡ ਹੈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਵੀਰ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 28-30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈਜ਼ ਈਵਨ ਸਟਾਰਟਡ ਟੇਕਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਥ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੜ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਛਾਵੇਂ ਸਿੱਟੂ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਬ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਦਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ 5-7 ਸਾਲ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਕਦੀ ਅੰਬ ਲੱਗਣਗੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਸੀ ਜਸਰਾ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ। 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ 1500-2000 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰਾ ਵੀ ਦਓਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਕੂ, ਕੱਲ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਵੀ ਚਮਕੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਆ। ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਫ੍ਰੀ ਲੰਚਿਸ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ।